translations as well. So that was the team. We had around 12 to 13 members, all the questions with the chairperson and the secretary and the normal questions. And then we have to talk about the challenges actually. Yeah, Disha. So yeah, so the challenges, when we talk about the challenges, one of the biggest challenges that we faced at the time of the project was the pandemic. So this project was done during the latter part of our term as directors. So it was during the start of the pandemic. So we had no idea how to do anything. And it was the first time facing such a situation. So it was really hard for us. So we had to change most of our plans, and because of this pandemic situation, we couldn't have physical meetups. uh, Normally we used to have physical meetups with the OC members in a monthly basis to discuss about the projects and give the updates. But with the situation, we couldn't have any physical meetings, and so we came up with the idea of having meetings every week on Saturdays or Sundays. So the main target was to build up the bond between the members, because the OC members were also selected during the pandemic, so they have not met anyone, so they didn't know each other. So without this bond and friendship, we won't be able to do a project successfully. So first we needed to build that. So to get the project updates, to know how they were, we used to take meetings every week on Saturdays or Sundays. Even if there were no updates to be done about the project, me and Danushi used to take the meetings and talk to them about their personal issues, how they spent their days during the lockdown, and so. And also, we had to change most of our plans. The event was supposed to be a physical event with all the judges at the event and the participants at the event, but we have to change all the plans from the start to the end. So those that was one of the main problems that we faced during the project because of the pandemic. Danshi, the other challenges. Yeah, so the next one was getting entries. The as Deshadi said at the beginning, we plan to do this with international clubs. So yeah, so first we had a few front apps actually from letterhead exchanges and other projects. We had front apps, but we wanted to extend our front apps and I would like it was we were lucky. Pranit was able to get the international club directory. Actually, it had around like thousands of contacts of the presidents and secretaries of each club in the Rotrap. Uh, so yeah, that was a great help for us. Anyway, from that after we get that, it was a huge document with so many trend tabs. So then what we did was we had a session to train our members. Actually, many members even doesn't know how to use the email and stuff. So we gave them a training how to use email and especially how to use mail merge. The mail merge function, even Deshadi and me got a new learning experience from that. I learned first how to use mail merge and then teach others how to do it. It was really a great experience, and I team the members also learned a lot from that. From that, we made an email list and send emails to like almost all the clubs in the world regarding Literato and asking them to participate. So actually, after all the effort, sending around 800 to 900 emails, we didn't get any single reply. Actually, most of the mails were ended up in the spam, and it was it was I don't know, it was a waste of our energy, but we all learned from that. So after that we had to come up with the alternative plan. So the alternative plan was we divided the directory into around 6 to 7 parts and then gave it to our OC members. The whole credit goes to our OC members. Actually, they saved.
around 100 to 200 contacts in their phones and then texted them through WhatsApp, the numbers who had WhatsApp. They texted them and asked to join our project. And actually, it was really successful. We got lost lot of contacts and we made lot of friends from that. So even the OC members had a great learning experience, they got like friends from all over the countries from that through Trinity with them. Then we invited them to join on a WhatsApp group, and then there was a group. So we invited them to be the joint clubs. So from that, we filtered few clubs who want to be our joint club, and others were able to send us entries. Actually, our English poetry winner. I think the poetry winner was from another Okay. European club. Yeah, so they even sent us entries. That was a huge success, and we all learned from that. Yeah, Yeah, and also the when talking about the local entries, Danshi talked about the international clubs. So the local entries also we had to concentrate on the local entries as well, because the international clubs were supposed to conduct the competition in their countries while we conducted it in our countries. So we had to strategically come up with a PR plan. So we were successful in that as well, because we had around 500 plus entries from local competitors, both road track and non-road track. So it was also successful. And another challenge that we had to face was with the judges. So after we collected all the competitors' works, after closing the entries, we had to send the work to the judges, and also to find judges. It was really difficult during the pandemic situation. We didn't have any contacts. Normally we used to go to university and physically talk to the judges, but now with the pandemic we didn't have the chance to go physically and talk to the judges. So we had to find other contacts. And also we had the competition in 3 languages, so we had to find judges for each category. So for Sinhala poetry, Sinhala short stories, Sinhala short films, Tamil short stories, Tamil poetry, and Tamil short films, English English short stories, poetry, and short films. So this was a really hard job for us. So we had to contact judges for each category. So, however, with the help of the OC, with the help of our EXCO, and the both of us, we tried our best and we found the judges for each category. And then we had the problem of we had to face a problem of how to send these entries to the judges, because normally it is printed and physically given to the judges, so it is easy for them to mark. But then with the pandemic it was really hard. And so and there were so many entries, there were 500 plus entries. So we had to create a Google Drive separately, and then create separate folders for each category and for each language, and then share it with the judges. So the judges also had to go through a lot, because most of the judges had to print out the work, and most of the work were not clear, the international work. So that was a very challenging part in the project. And also the results part was also challenging, because we were supposed to have a magazine, to print out a magazine with the winning entries. But the judges, maybe because of their work schedules and their busy schedules, they were not able to send the work on time, some of the judges. So we had to wait till the last moment to make the magazine, because without the work we were not able to make the magazine. So it was really hard. And somehow at the last moment, maybe 2 3 days before the magazine is to be published, we got all the winning articles and poetry and everything, and then we started to do the magazine. So Dhanushi. yeah. So yeah, uh, talking about the magazine, it was a great. It was a big magazine actually with around 300 pages. So
we, apart from the magazine, we had another issue of working with the joint clubs. Actually, there were Indian clubs and another like around 9 to 10 clubs joined with us with the project. So talking to them was also a problem. It became a challenge because of the pandemic. They also had personal issues, and some the countries like Brazil and all, they had so many cases, and it was really hard for them as well. So we understood the situation anyway. We wanted updates. How is the competition growing at in their end? Actually, we needed updates. How many entries are there? Have you finished selecting winners? When are you selecting winners? Because we had to manage everything on a timeline, because we need to publish the e-magazine, and we were planning to publish their winner articles as well in our magazine. So we wanted everything in the same timeline. So we had to communicate. The OC did a really great job with managing the other clubs, the international clubs. We had to get the number of entries they had, and how many winners are there, how are they selecting. We wanted to keep the quality of the work as well, because it was really important to have a successful project. So yeah. At the end of the competition, they need to inform us how they did, and they have to send us the entries, and then we have to edit the entries into the e-magazine. It was a really challenging part. Uh, yeah. So talking about the magazine, yeah, Yeah. Deshadi. Talking about the magazine, as Danushi said, the international clubs also had to send us their winning work. So those winning works were in so many languages. We didn't even understand most of those. Some were in Hindi, Telugu, and different sorts of languages. So proofreading was a very hard part for us, and the designing part was completely done by we have to thank Chan and the PR team, and the editing part and the aligning adjusting parts of the magazine were done by the editor and both of us and the exco members, especially Keshan, Dulani, Vidushit, and Yasasi. So this was a pretty hard job because this was at the all the work was collected at the last moment, because the judges were also late and some of the international clubs were also late. So it was pretty hard for us to collect all the work together and put them in the magazine right on time. So we went through a lot of hard work to do it day and night. We didn't sleep sometimes. So because we needed to meet the deadlines of the event, because it was the last project of our avenue and we had to do the reporting as well. So we had to meet up the deadline. So and also there were problems with the translations, right, Dhanushi? The Unicodes. Yeah, the thing is, yeah, we made the magazine on a Google Doc initially, because all of us could collaborate together in one doc online. So everyone could put their part, the responsible thing, do the responsible thing in the doc. So, and when we were putting languages like Telugu and Hindi, it was really hard, because the languages did not support the text did not support the Google Doc, and we had to come up with a plan to take screenshots and uh, use screenshots of the received entries on the magazine. And we had to do the designing part to keep the quality of the magazine as well. It was a real challenge, and the designers did great, and the OC members spent a lot of time doing that. Yeah. And then So the next thing. to, yeah, remember the OC members, because without their teamwork, we couldn't have obviously done this project, because if it was just the two of us and the exco, we couldn't do this project successfully. It was all because of the organizing committee. So they also worked so hard. Their teamwork was superb. And we were so happy that we were able to successfully end this project with the e-magazine and the event. So the event was also very successful, but we also faced many challenges during the event as well.
Dhanushi, about the event? Yeah, I can share you our e-magazine link actually if you would like to have a look at it. I'll put it in the chat later. Uh, yeah, Deshwati, can you put it in the chat so they Yeah, can I, have a look on our final magazine? So then the next thing was our final ceremony. So final ceremony, we had to do it on Zoom because we couldn't have anything physical. We did it on Zoom, and we invited our judges, our international clubs, and also the our club members, the local participants and judges, and who else? Everyone. We invited everyone to the Zoom meeting, and it was easy anyway because it is Zoom. Everyone was there actually. Even the judges were there. So at the final award ceremony, it was also about managing. We invited the international clubs to actually announce their winners. They were supposed to announce their winners, and we announced our local winners. So when it was like managing everyone in a agenda, actually we gave them the time, and if they were not there, then we have to wait for them a few minutes. If they come, if they are not there, then our announcers were supposed to give out the results. So anyway, it was really successful, and at the end of the day, we even published our e-magazine. Um, and the other thing was giving out certificates and like certificates and the gifts. There were around 500 to 600 participants, and our OC members actually they had to make e-certificates for each and every one of them. For each entry, there was a certificate, and imagine doing around 800, 600, 700 certificates. And after sending the certificates, they have like after creating the certificates, they have to send it by email. After sending that, we also got some feedback from the participants that their name is not what it's supposed to be on the certificate. They registered from different names and they want something else in their uh, certificates. So we had to redo some certificates as well. And the winners actually we gave them e-vouchers as gifts for their winning prizes. And yeah, that was really a challenging part as well. Even if we are done with the final ceremony, we are done with the e-magazine. That the it wasn't over. It was continuing, and we had to like around 2 to 3 weeks. It took around 2 to 3 weeks to send out all the certificates because it was a 12-member team actually who was supposed to do this. We were tired of doing the e-magazine, and then we couldn't stop there. We had to send out everything, and even the secretary was supposed to make the final report of everything without missing anything. Yeah, so that was a really a good experience for all of us. So yeah, so with all the hard work and the sleepless nights, we were very successful with the event. We were so happy about the event and the project. So there's this saying that which goes like hard work pays off. So our hard work was actually paid off with the awards that we actually won at the district assembly. As Praneeth mentioned before, in 2019, we won the Gold Award for the most outstanding IU project. And in 2020, for this project, for the online one, we won the Silver Award for the most outstanding IU project. And also, we were nominated for the International Service Award at the Rotaract South Asia MDIO. So I think that it was really successful, and our OC was very closely knit, and that was the reason why we were able to successfully finish this project. So, so I think that Uh, from that we come to the end of our session. So, Praneeth,
Yeah, thank you for the lovely presentations about your project. So I think we have your president who was like the immediate past president of Rutra Club University of Sri Jayawardhan Pura, because he was the one who was like the president while the project was going on. And with it, if you can talk about them and the project, a few words, that would be great. Hi, guys. So I'm Vidushit, the immediate past So uh, these two particular individuals worked under me during my presidency here as the international search director. So well, looking back, I can say that these two like took international service avenue to a whole new level in our club. And I think one of the most annoying and the most hardworking couple of directors that I had during the last year. And well, I think their hard work actually got rewarded with the awards at the district assembly. And I have to mention that the Project Literato 2020 was also nominated as one of the best international service projects of Project South Asia MDIO last year as well. And so that's one of the like the main accomplishments of, let's say, IES for the last year. And and not only in terms of projects, but in terms of participation of the projects of international clubs, I think we were up there at the very best. I think we took part in, I can't remember the exact number. I think that's more than 100 projects, let's say, and we collaborated with uh, uh, such a big number of clubs internationally. And also I have to mention, and these two have passed down their knowledge to the current international service directors of the club, and they've taken the avenue to another whole new level, and they've done brilliantly too. And I think that's one of the most important aspects of being a director, the passing down the knowledge. So yeah, these two have been brilliant, and I think the today's sessions, I think every one of you must have gotten a good experience and an insight into how Project Literato was done during the previous year. And yeah, so I have to thank Praneeth also, Praneeth, for giving me this opportunity to say a few words. And yeah, have a good day and good night. Yeah, thank you, Vidit. And now I'll be sharing a feedback form in the screen for you guys to share your feedback about the session. Yeah. Guys, I'll be closing the poll in another 10 seconds. If you guys want to vote, please you guys can vote.
Thank you, Dhanushi and Deshadevi again. And now we'll be moving to the community service avenue. And for that, we have a wonderful person from Rotary Club of University of Moratuwa who led the Gram Prabodhi team this year. And yeah, without a further ado, I'll invite Reshaka. Hi everyone, hope I'm audible enough. Thank you Pranitaya for the introduction. First of all, let me share my screen. කමියුනිටි සර්විස් ඇවෙනියු එක ගැන කතා කරද්දී මම ගාම් ප්‍රබෝධය ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි තෝරගත්තේ. එතකොට මෙතනදී ගාම් ප්‍රබෝධය ප්‍රොජෙක්ට් එකම තෝරගන්න රීසන්ස් කීපයක් තියෙනවා. එකක් පර්සනලි මගේ ෆේවරිට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ වගේම පහුගිය අවුරුද්දේ කමියුනිටි සර්විස් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔවුලුක් කරේ මම. ඊට අමතරව ගත්තොත් අපි ක්ලබ් එකක් විදිහට පහුගිය අවුරුද්දේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා කමියුනිටි සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් වලින් ඉන්ඩිවිජුවල්ස් 2500කට වඩා උදව් කරන්න. ඉතින් ඒ අතරින් ග්‍රාම ප්‍රබෝධය කියන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක තෝරගත්තේ මම ඩිස්කෂන් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න. සෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කන්සෙප්ට් එක ගැන කතා කරොත් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇත්තරම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කන්සෙප්ට් එක තියෙන ලංකාවේ තියෙන රූරල් විලේජ් එකක් තෝරගෙන ඒක සස්ටේනබල් විදිහට ඩෙවලොප් කරන එක. එතකොට එතනදී සෙල්ෆ් සස්ටේනින් යුනිට් එකක් හදගෙන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ක්ලබ් එකක් විදිහට කමියුනිටි සර්විස් කියලා අපි ගිහිල්ලා ඩොනේෂන් එකක් කරන එක කමියුනිටි සර්විස් කියලා දකින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ don't get me wrong. that means කියන්නේ අපිට ඕනේ අපි ගාව තියෙන්නේ කීයද ඒකෙන් long term impact එකක් දෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න තමයි. ඒ කියන්නේ මම ඒකට උදාහරණයක් දුන්නොත් අපි ගත්තොත් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා එදා වේල කන්න නැති කෙනෙක්ට අපි ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් කැම වේලක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් එයාට වියලි සලාක පාසලයක් දෙන්න පුළුවන්. කැම වේලක් දුන්නොත් එයා එදා වේල කාලා බඩ පිරව ගන්න පුළුවන්. අපි වියලි සලාක පාසලයක් දුන්නොත් වේල් කීපයක් එයාට කෑම් වේල හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එහෙම දෙයකින් කරන්න නැතුව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි එයාට රස්සාවක් කරන්න පසුබිමක් හදලා දුන්නොත් එහෙම නැත්නම් එයාට අපි වෘත්තීය පුහුණුවක් දීලා ඒ සඳහා යොමු කරවුවොත් එතනින් එයාටම පුළුවන් වෙනවා එයාගේ එතනින් එයාට කෑම් වේල සකස් කරන්න. හැබැයි අපි කලින් දේ කරොත් එයාට කෙටි කාලීන දෙයකින් පස්සේ ආයි පරණ ප්‍රශ්නෙටම වැටෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ දේ නිසා තමයි අපි මම එහෙම සඳහන් කරේ. ඉතින් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තොත් කිව්වා වගේ සස්ටේනබිලිටි ඉම්පැක්ට් එකක් කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ආරම්භය ගැන කතා කරොත් 2016 දී තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තේ. එතකොට ඔය කාලෙදී ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 5කට 6කට විතර කලින් වගේ ඒ කාලේ සස්ටේනබිලිටි කියන්නේ ඒ කන්සෙප්ට් එක ලංකාවට අලුත් දෙයක්. ඉතින් ඔය කාලේ අපේ ක්ලබ් එකේ අයියලක් කරලා ඕන වෙනවා හොඳම සස්ටේනබිලිටි ඉම්පැක්ට් එකක් දෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න. එතකොට ඔය සස්ටේනබිලිටි ගැන කියද්දී දැන් අපි රොටරැක්ටර්ස්ලා විදිහට රොටරි ෆෝකස් ඒරියාස් එනවා. එතකොට ඇයි මේ ෆෝකස් ඒරියාස් හතම මේ රොටරි ෆෝකස් ඒරියාස් විදිහට තියෙන්නේ කියලා හිතලා බැලුවොත් දැන් බේසික් එඩියුකේෂන් ඇන්ඩ් ලිටරසි, maternal and child health, boat and sanitation, peace and harmony ඔය වගේ හතක් තියෙනනේ. ඇයි මේ හතම තියෙන්නේ? අපි නිකමට ඔය හත අපි සොසයිටි එකේ තියෙන සිංගල් යුනිට් එකක් තෝරගෙන ඇප්ලයි කරලා බැලුවොත් නැත්නම් සිංගල් යුනිට් එකක් කිව්වහම ෆැමිලි එකක් වෙන්න පුළුවන්, විලේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සිංගල් යුනිට් එකක් අරගෙන අපි ඇප්ලයි කරලා බැලුවොත් ඒ සිංගල් යුනිට් එකට ඒ සිංගල් යුනිට් එක ඩෙවලොප් වෙන්න ඕන හැම ඇස්පෙක්ට් එකකම ඩෙවලොප් වෙනව නේද? අන්න ඔය දේ එක්ක හිතලා ඒ කාලේ හිටිය අපේ අයියලක් කළා ඩිසයිඩ් කරනවා සොසයිටි එකේ සිංගල් යුනිට් එකක් තෝරගෙන ඒ යුනිට් එකට පුළුවන් තරම් රොටරි ෆෝකස් ඒරියාස් ඇප්ලයි කරලා ඒ යුනිට් එකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට සස්ටේනබල් සොලියුෂන්ස් දෙන විදිහේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න. එතකොට ඒ අයිඩියා එකත් එක්ක තමයි මේ ගාම් ප්‍රබෝධය කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක බිහි වෙන්නේ.
එතකොට එතනදී අපි විවිධ ගම්වලදී තියෙන ප්‍රශ්න වලට අනුව ගමේ අධ්‍යාපන, ඊට පස්සේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇටිටියුඩ්ස් ඩෙවලොප් කරන එක, ඒ වගේ ගමේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක විවිධ ගම්වලදී විවිධ දේවල් කරනවා. දැන් අපි සමහර වෙලාවට එකම දේ ගම් දෙකක් කරද්දී දෙවිධයකට කරනවා. මම ඒ ගැන ඉස්සරහදී කියන්නම්. ඉතින් අපි මෙතනදී දැන් එක ගමක සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුදු 2ක් වගේ කාලයක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔය ඉන්න කාලය ඇතුළත ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉම්පැක්ට් එකෙන් වෙනවා ආකල්පමය හා සමාජයේ සංවර්ධනයක් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක වෙන ඉම්පැක්ට් එකෙන් තමයි මේ ග්‍රාම ප්‍රබෝධය ප්‍රොජෙක්ට් එක තව අවුරුදු ගානකට පවතින්නේ. දැන් අපි ආරම්භයක් වශයෙන් 2016 දී රණුගල්ලෙන් පටන් ගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එක එතනින්දා ඊට පස්සේ හම්බෙගම දුනුපතගම කියන ගම්මාන 3ක් කවර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය හැම ගම්මානකම අපි අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් ඇතුළත විවිධ සර්විස් කරා. ඉතින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් වියදම් කළා විවිධ දේවල් කරා. හැබැයි ඒ අවුරුදු දෙකක කරපු දෙයින් ඒ ඉම්පැක්ට් එක තව අවුරුදු 10ක් 20ක් යනකම් පවතිනවා. ඒ වෙන සමාජීය සංවර්ධනයත් එක්ක ගමේ කට්ටිය විසින් ඒක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන එකක් සිදු කරනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ගාම් ප්‍රබෝධය කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක බිහි වුණේ සහ ඒකේ පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ. ඉතින් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන කතා කරද්දී මම කතා කියන්නම් අපි කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී ගමක් තෝරගෙන ඒ ගමේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්නේ කියලා. එතකොට අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක අවසාන වශයෙන් කරේ දුනුපතගම කියන ගම්මානේ. එතකොට ඔතනදී ගම තෝර ගැනීම ගැන කතා කරොත් දැන් අපිට මෙයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී ගමකට ගිහිල්ලා ගමේ අයට බලෙන් මුකුත් දෙන්න බෑනේ, දියුණුවක් බලෙන් දෙන්න බෑ. එතකොට ගමේ අයගේ තියෙන්න ඕනේ අපි ඇක්සෙප්ට් කරන ආකල්පමය මානසිකත්වයක්. එහෙම නැත්නම් අපි ගිහිල්ලා දෙයක් කරන්න හැදුවට ඒකේ ප්‍රතිඵල හරිය විදිහට ලබන්න බෑ. ඉතින් ඔය වගේ කරුණු අපි ගමක් තෝරද්දී සලකනවා. ඉතින් ඔය විවිධ දේවල් බලන් තියෙන නිසා අපි මුලින්ම ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න කලින් සර්වේ එකක් කරනවා ගමක් තෝරගන්න. දැන් අවුරුදු දෙකක් යන ප්‍රොජෙක්ට් එකක ගමක් තෝරගන්න මාස 2ක් 3ක් වගේ කෙටි කාලයක් අපි වැය කරනවා. හැබැයි ඒක ඒ අදියර තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැදගත්ම අදියර වෙන්නේ. මොකද අපි හරි ගමක් තෝරගත්තේ නැතොත් ප්‍රොජෙක්ට් එක එතනින් එහාට අපිට සාර්ථකව කන්ටිනියු කරන්න බෑ. ඉතින් එතන ගත්තොත් අපි දැන් සලකන කරුණු ගත්තොත් අර කිව්වා වගේ ගමේ කට්ටියගේ ඇටිටියුඩ්ස්, ඒ වගේම දැන් සමහර ගම්වල තියෙනවා ප්‍රශ්න අපේ ලෙවල් එකෙන් ඇඩ්‍රස් කරන්න බැරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේ තනක් අපි සිලෙක්ට් කරගත්තොත් ආයෙ අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක කන්ටිනියු කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ සාධක සලකලා බලනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මුලින්ම ගම්මාන කියන්නේ අපිට එකතු වෙන කරුණු එක්ක විලේජස් 10ක් විතර සිලෙක්ට් කරගෙන අපේ කට්ටිය ගියා ඒ හැම විලේජ් එකකටම ගිහිල්ලා විලේජ් එකේ තියෙන පරිසරය කොහොමද, ඇටිටියුඩ්ස්, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමික් එක කොහොමද තියෙන්නේ, ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද, ඔය වගේ කරුණු ගැන ගමේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා අපි ගිහිල්ලා බැලුවා. ඊට පස්සේ ග්‍රාම සේවක, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ඊට පස්සේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ, එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල්, ඔය වගේ කට්ටියත් එක්ක අපි කතා කරලා මුලින්ම තොරතුරු එකතු කළා. ඊට පස්සේ ඒ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් එක්ක අපි ඇනලයිස් කරලා අන්තිමට තමා මේ දුනුපතගම කියන ගම්මානය තොරගත්තේ. අපිට ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙන්නේ, ඒ වගේම ලොකු කාලෙකින් නම් තියෙන ප්‍රශ්න, ඒවට තාම කිසිම සොලියුෂන් එකක් ඒගොල්ලන්ට ලැබිලා නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ලෙවල් එකෙන් හෙල්ප් එක කරන්න අපි මේ විලේජ් එක තෝරගන්නවා. එතකොට දුනුපතගම කියන ගම්මානය ගැන කතා කරොත් මේක අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නොච්චියාගම ඉඳන් කිලෝමීටර් 5ක් ඇතුළට විතර වෙන්න තියෙන ගමක්. ෆැමිලිස් 176ක් වගේ ඉන්නවා. විලේජස්ලා 500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ගම ගැන කියද්දි මට හොඳට මතකයි මම මුලින්ම ගමට ගිය දවස හරි සුන්දර ගම්මානයක්. ඉතින් අර ගස් වලින් වට වෙච්ච පාරවල් තියෙන ලස්සන වැවක් තියෙන හරි නිස්කලංක සුන්දර ගම්මානයක්. හැබැයි කොච්චර සුන්දර වුණත් ඒ ගමේ කට්ටිය විවිධ දුෂ්කරතා මැද තමයි ජීවිතය ගෙනියන්නේ. ඒතකොට මේගොල්ලන්ගේ ඇග්‍රිකල්චරල් ඉකොනොමි එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට තිබ්බ ලොකුම ගැටලුවක් තමයි පිරිසුදු වතුර නැති එක. ඒතකොට ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට වකුගඩු රෝග
තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ගත්තොත් ඉස්කෝලේ හරියට පන්ති ගාමට තිබුණේ නැහැ. කොතන හරි අටවගත්ත මඩු ඒ වගේ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් අර වැස්ස කාලේට එහෙම ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න බාධා තියෙනවා. ඒ වගේ බාධා ගොඩක් තියෙන ගම්මානයි. ඒතර අපි පියවරෙන් පියවරට ඔය ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට අපිට පුළුවන් සොලියුෂන්ස් දෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අපි එතන ආරම්භයක් විදිහට අපි පටන් ගත්තේ ඉන්ටෙලෙක්ට් ඇන්ඩ් ඉන්ස්පයර් කියන සෙමිනාර් සීරීස් එකෙන්. මේකෙදි ගත්තොත් අපි මැඩම් එක්ක ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ මැඩම් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරද්දී මැඩම්ගෙන් රික්වෙස්ට් එකක් ආවා. ඇත්තටම අපිට ළමයි වෙනුවෙන් කියන්නේ O level යන්න ඉන්න නංගිලා මල්ලියට පුළුවන් නම් සෙමිනාර්ස් කරලා හෙල්ප් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නවා. මැත් සයින්ස් ඉංග්‍රීසි කියන සබ්ජෙක්ට් වල තමයි අපි මේ සෙමිනාර්ස් කරේ. එතකොට මෙතනදී දක්ෂ ළමයි වගේම එකතු කිරීම අඩු කිරීම වගේවත් කරගන්න අමාරු ළමයි හිටියා. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට උගන්වන අතරේ අපි ගිහිල්ලා ඒ කට්ටියට වෙන වෙනම ළඟට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් වලට උදව් කරා. ඉතින් මෙතන අපි දැන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන්ම ග්‍රාම ප්‍රබුද්ධ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්න තව එක හේතුවක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි ගමකට ගිහිල්ලා එකපාරට අපිට බෑ ගම්වාසීන් අතරට යන්න. අපි එහෙම කරොත් සමහරට ගම්වාසීන් අපි පිළිගන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර අපේ සිංහල ගැම්වහර තියෙනවනේ කියවනම් ගමයි පන්සලයි වැවයි දාග බෑ කියලා. ඒතොර ඒකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ගම්වාසීන් එක්ක පන්සල එහෙම නැත්නම් ගමේ තියෙන ප්‍රධාන ඉස්කෝලෙත් එක්ක ගොඩක් එකමුතුයි. එතකොට අපිට ගම්වාසීන් අතරට යන්න පුළුවන් හොඳම තැනක් තමයි මේ පාසල හරි පන්සල හරි කියන්නේ. එතකොට ඒ දෙත් එක්ක තමයි අපි පාසලෙන් ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්නෙ. එතනදී අපි මේ සෙමිනා කරන කාලය අතරතුර ගම්වාසීන්ව අඳුර ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඇටිටියුඩ්ස් ගැන හොඳට අවබෝධයක් කරගන්නවා. ඒගොල්ලන් තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? මේ වගේ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් කරගන්න එක අපි මේ කාලෙදී කරා. මොකද අවුරුදු දෙකක් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක කන්ටිනියු කරද්දී ඒ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ස්ටාර් සීකර්ස් කියලා පොඩි නයිට් කැම්ප් එකක් කරා තරු බැලීමේ කඳවුරක්. ඉතින් මේක කරන්න හේතුනේ ඇත්තටම දැන් ගමින් ස්කෝලේ ඉන්න ළමයි ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට වෙනස් විදිහේ එක්ස්පීරියන්සස් ලැබෙන්නේ ගොඩක් අඩුයි. ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ ගියා, සෙල්ලම් කරා, ඊට පස්සේ කුඹුරට ගියා, ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි නගරේ ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට බිග් මැච් ඔය වගේ විවිධාකාරයේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම දැන් ගමේ ඉස්කෝලේ ළමයින්ගේ ඇටිටියුඩ්ස් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ හරි මම ඉගෙනගෙන ඉවරලා තාත්තයි කුඹුර බලා ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තාත්තයි කඩේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ ඇටිටියුඩ්ස් තමයි අපි ගමකට ගියොත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට එතනින් එහාට ගියපු ලෝකයක් තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ රාමුවෙන් පිට දකින්න තමයි අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරේ. අතරම ගොඩක් අය මේ ෆීල්ඩ් එකට ඉන්ට්‍රෙස්ට් ආයත් අපිට එතනදී හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ අපි හීලින් හෑන්ඩ්ස් කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක කරා. මේක ඇත්තටම අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ගමේ තියෙන වකුගඩු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්න මේන් ෆෝකස් එක කරගෙන තමයි අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තේ. මෙතනදී අපි කරේ කොළඹින් ડોක්ටර්ස්ලා එක්කන් ගිහිල්ලා ගමේ අයට මෙඩිකල් කැම්ප් එකක් කරා. එතකොට ඒකදී අපි ඒගොල්ලන්ට වකුගඩු ප්‍රශ්න අදාළ ටෙස්ටිං කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිකාර ලැබිය යුතු අය ඒ සඳහා යොමු කරවීමක් සිදු කරා. ඉතින් මේක ගත්තොත් අපිට කොවිඩ් ප්‍රශ්නයට මුලින්ම ආවේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක මට මතක විදිහට මාර්තු 14 වෙනිදාගේ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන් තිබේ 2020. ඉතින් අපි මමයි තව අපේ සෙට් එකක් කලින් දවසේ යනවා කැම්පස් එකෙන් පිටත් වෙනවා දුනුපුදගම ඉස්කෝලේට යන්න. එහි අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරන්න. ඉතින් පහුවෙනිදා එන කට්ටිය කැම්පස් එකේ බස් එකේ තමයි එන්න සූදානම් කරලා තිබ්බේ. හැබැයි ඒ අතරේ අපිට කෝල් එකක් එනවා කැම්පස් එකෙන් දැන් කොරෝනා නිසා කැම්පස් වහනවා. ඒක නිසා බස් එක දෙන්න බෑ කියලා. හරියටම ප්‍රොජෙක්ට් එකට කලින් දවසේ. ඒතකොට දැන් මමයි අපේ මනුලුයි තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක එතකොට චෙයා කරේ. ඉතින් දැන් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද කරන්න කියලා. අපිට යන්න තිබ්බේ කැම්පස් එකේ බස් එක නැති වෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ අපි කතා කරනවා ඒ වෙලේ හිටිය කමියුනිටි සර්විස් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඊට පස්සේ ප්‍රෙසිඩන්ට් දනුකයි එක්ක කතා කරලා ඒ වෙලේ ඩිසිෂන් එකක් ගන්නවා. හරි අපි බස් එකක් හයර් කරමු මේකට. ඇඩිෂනල් කොස්ට් එකක් තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ඒ වුණාට වෙලාවේ හැටියට
ගතයුතු ඩිසිෂන්යක් ඉතින් ෂණිකව ඩිසිෂන් එක අරගෙන රෑ වෙනකොට අපි බස්සයක් සෙට් කරගත්තා. එතකොට මෙතනදී මට කියන්න ඕනේ දැන් අපිට ඒ වගේ ෂණික ඩිසිෂන්ස් ගන්න වෙන අවස්ථා එනවා. ඇඩිෂනල් කොස්ට් එකක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඒ වෙලාවේ ගතයුතු හොඳම ඩිසිෂන් එක නිසා අපිට ඒ දේ කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලට අපිට ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරද්දී මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ PR ගැන කතා කරොත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී ෆ්ලයර්ස් හදලා එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් හදලා ෂෙයා කරලා PR කරත් මේකෙදී අපි හැම දෙයක් කරාට කිසිම ඉම්පැක්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද අපි ගම්වාසීන් අතර තමයි මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි අර ෆ්ලයර්ස් කොච්චර එව්වත් ඒවා ගම්වාසීන් අතරට යන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මෙතනදී ස්ට්‍රැටජිස් කීපයක් යූස් කරා. එකක් ගත්තොත් අපි සතියට විතර කලින් ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ තාප්පේ ඉස්සරහා පොඩි බැනරයක් ගැහුවා. මෙහෙම වෛද්‍ය සායනයක් තියෙනවා මෙන්න මේ දවසේ මේ වගේ ඔයගොල්ලන් නොමිලේ මේ දේ ටෙස්ටිං කරගන්න පුළුවන් මේ දේවල් තියෙනවා කියලා පොඩි බැනරයක් ගැහුවා. ඊට අමතරව අර අපි ඉස්සර ඉස්කෝලේ යනකොට අපිට ඉස්කෝලෙන් පොඩි චිට්ටයක් යන්නේ පේරන්ට්ස් මීටින් ගැන කියලා. ඒ වගේ පොඩි චිට්ටයක් හදලා ළමයි අතේ හැම ඉස්කෝලේ එකටම යවුවා. ඊට පස්සේ මෙඩිකල් කැම්ප් එක තියෙන දවසේ අපි කැබ් එකක ස්පීකරයක් බැඳගෙන අපේ කට්ටිය ගම වටේම ඇනවුන්ස් කර කර ගියා. මම හිතන්නේ ඒක අපේ කට්ටිය ගොඩක් එන්ජොයි කරපු අවස්ථාවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් වුණා කොවිඩ් ගැටලුව ආවත්. ඊට පස්සේ මේ ඉස්කෝලේ තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න ක්ලාස්රූම් නැති එක. එතකොට අපි එක සැරයක් ගමට ගිය වෙලාවක ඉස්කෝලේ සර් කෙනෙක් අපිට බිත්ති දෙකක් පෙන්නලා කියන්නේ අර ගොඩනැගිලි දෙකක් අවසන් වෙන තැන් දෙක පෙන්නලා අපෙන් අහනවා මෙතන වහලක් ගහන්න පුළුවන්ද පන්තියක් තියන්න පුළුවන් විදිහට. අර කොතන හරි වහලක් ගහන්න පුළුවන් නම් එතන වහලක් ගහලා පන්තියක් තියෙන තත්ත්වයක් තමයි ඉස්කෝලේ තිබ්බේ. එතකොට ඉස්කෝලේ ඉස්සර A level තිබුණේ නැහැ. ළඟදී අලුතෙන් A level පටන් ගත්තා. එතකොට A level ළමයින්ට කොහොමත් පන්ති කාමර තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඒක නිසා තමයි අපි SIP7 කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ක්ලාස්රූම් එකක් හදන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සම්පූර්ණ ගෞරවය යන්න අපේ මෙම්බර්ස්ලට ඒ වගේම ගම්වාසීන්ට. මොකද ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ කරද්දී මේසන් බාසුයි එයාගේ අත්උදව්වට හිටිය එක්කෙනයි ඇරෙන්න අනිත් හැම වැඩකටම දායකත්වය දුන්නේ අපේ මෙම්බර්ස්ලයි ඒ වගේම ගම්වාසීන්. එතකොට අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඇත්තටම ලේබර් කොස්ට් එක ගොඩක් ඉතුරු වුණා මේක නිසා. එතකොට දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් පටන් ගනිද්දී අපි මුලින්ම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඉංජිනේරුවරයව හම්බ වෙලා අවශ්‍ය ඒ ප්ලෑන්ස් අරගෙන ඒවට අනුමැතිය අරගෙන ඊට පස්සේ ගමේ තියෙන සම්ප්‍රදායට අනුව නැකත් බලලා මුල්ගල් තියලා ඒ පිළිවෙලට තමා පටන් ගත්තේ. එතකොට මෙතනදී අර මම මුලින් කිව්වා වගේ හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්න ගමේ කට්ටිය අපිත් එක්ක එකතු වුණා. එතකොට ඒගොල්ලෝ එකතු වුණේ රෝස්ට බේසිස් එකක් අනුව. එතකොට එක දවසක් වෙන කට්ටිය නෙමෙයි ඊළඟ දවසේ එන්නේ තව කට්ටිය. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඇග්‍රිකල්චරල් ඉකොනොමියක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ එකම කට්ටිය එන්නවොත් ඒගොල්ලන්ගේ වගාවන් පාලු වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ වැඩ පිළිවෙලක් හදාගෙන තිබ්බ එක දවසක එක කට්ටියක් එද්දී ඒගොල්ලන්ගේ වගාවන් අනිත් කට්ටිය බලා ගන්න ගමන් ඊළඟ දවසේ ආයි තව කොට්ටාශයක් එනවා. එතකොට ඕකත් එක්ක ඇත්තටම දන්නේම නැතුව ගමේ කට්ටියගේ එකමුතුකම වැඩි වුණා. ඒ වගේම ගමේ කට්ටියයි පාසල අතර තියෙන බොන්ඩ් එක වැඩි වුණා. ඉතින් ඒ දේ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක තව අවුරුදු ගානකට පවත්වාගෙන යන්න බලපාන්නේ. ඉතින් ඔතනදී දැන් අපි ඩිරෙක්ටර්ස්ලා විදිහට අපි කරන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් ඊට පස්සේ HR මැනේජ්මන්ට් ඔය වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඔය දේ ගම්වාසීන් අතරත් අපිට ඒ අවස්ථාවලදී දකින්න හම්බ වුණා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැන් මේක ඇත්තටම ක්ලාස්රූම් එකක් හදනවා කියන්නේ ලොකු බජට් එකක් යන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නේ. ඒතකොට මෙතනදී බජට් ඔප්ටිමයිසේෂන් කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙන අවස්ථාවක්. මොකද අපි පුළුවන් තරම් අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරින්න ඕනේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරද්දී. නැත්තම් අපි normally මේක කරොත් අපිට 1.5 මිලියන් වගේ යනවා බජට් එක. හැබැයි අපි ඊට වඩා අඩු amount එකකින් මේක කරගන්න අපිට හැකි වුණා. මොකද දැන් ක්ලාස්රූම් එකේ වහලා ගත්තොත් ඒකේ තිබ්බ ස්ට්‍රක්චර් එකට ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. එතකොට අපේ කැම්පස් එකේ ගොඩක් අය ඉන්නේ ඉංජිනේරින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක අපි යූස් කරලා අපි
ඊට වඩා අඩු කොස්ට් එකකින් කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඩිසයින් කරලා ඒකට අනුව තමා වහල කම්ප්ලීට් කරේ. ඉතින් එතකොට අපිට බජට් එකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් එතනදී ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේ බජට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් කරද්දී ෆෝකස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ තිබ්බ ක්ලාස් රූම් එකක් අපි ළමයි 80 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්න පුළුවන් වුණා අවසානයේදී. ඊට පස්සේ දැන් එතකොට ඕකත් එක්ක අපේ පළවෙනි රෝඩ් ට්‍රැක් එකේදී අපි පටන් ගත්ත වැඩ ටික ඉවර වෙනවා. හැබැයි එතනින් පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කන්ටිනියු කරගන්න අපිට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් තිබ්බා මේ කොවිඩ් කියන සිටුේෂන් එකත් එක්ක. එතකොට අපි මාස 2-3ක් විතර ඇත්තටම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මුකුත් කරන්න නැතුව නැවතිලා තිබ්බා. ඒ කාලය ඇතුළත අපි හැබැයි ෆිසිකලි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මුකුත් තුන් නැති වුණාට අපි එතනින් එහාට කරන්න ඕන දේවල් වලට අවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොසෙස් ටික ඒ කාලේ කරගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න අපි වෝටර් ෆීල්ඩ් එකක් දුන්නා. ඒකට ඒකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු හොයාගන්න ඒ වගේ දේවල් මේ කාලය ඇතුළත අපි කරලා තියාගත්තා. ඒකට අපිට ගිහිල්ලා ෆිසිකලි කරන්න පුළුවන් වෙද්දී ප්‍රොජෙක්ට් එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් කිසිම බාධාකින් තොරව. එතකොට ඔය කාලේ අපිට දැන් O-level වලට ලං වෙලා තියෙද්දි අපිට ඉස්කෝලෙන් ආයි රික්වෙස්ට් එකක් ආවා මේ අවුරුද්දෙත් සෙමිනාර් කරන්න. හැබැයි අපිට තිබ්බ ගැටලුවක් තමයි අපි වෙන අවුරුදු වල ගිහිල්ලා කරනවා වගේ අපිට ගමට යන්න බෑ මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. එතකොට ඔය කාලේ අපේ නැනාරුණ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් අරගෙන සාර්ථකව virtual seminars කරගෙන ගියත් අපි brainstorm කරද්දි කල්පනා කරා මේ distance learning concept එකත් එක්ක අපිට ඒ වගේ දෙයක් මෙතනට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඒක බලද්දී දැන් ළමයින්ට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් වෙන්න හැමෝටම කනෙක්ෂන් නැහැ. එතකොට අපි එහෙම කරොත් ඒත් එකෙන් ළමයින්ට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. එතකොට අපි තවදුරටත් විස්තර හොයලා බලද්දී දැන් ළමයින්ට ඉස්කෝලේ එන්න පුළුවන්කම තිබ්බ. හැබැයි පහුගිය කාලේ ඉස්කෝල වහලා තිබ්බ නිසා ළමයින්ට පාඩම් ගොඩක් අතපසු වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ගුරුවරුන්ගේ මාදිපාඩු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඉස්කෝල වලට ආවත් ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න බෑ. එතකොට ඒ දේ නිසා අපි තීරණය කරා virtual classroom එකක් හදන්න ඉස්කෝලේ. එතකොට අපි TV එකක් දාලා කනෙක්ෂන් එක හදලා එහෙ virtual classroom එකක් හදලා අපි මෙහි ඉඳන් Zoom හරහා සෙමිනාර් කරා. එතකොට අර කනෙක්ෂන් නැති හැම ළමයෙක්ම ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා අර මීටරේ පරතරයෙන් මේස තියාගෙන ඒ virtual classroom එකේ ඉඳන් අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා ඒ සෙමිනාර් වලට සහභාගී වෙනවා. අපි සති 6ක් වගේ කාලයකින් සෙමිනාර්ස් 12ක් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ ඒකේ සාර්ථකත්වයත් එක්ක ඉස්කෝලේ මැඩනුයි O-level ලියන්න හිටිය නංගිල මල්ලිලයි අපි ආයි සයන්ස් වලට සෙමිනාර්ස් කීපයක් ඉල්ලලා අපි O-level වලට O-level පටන් ගන්න කලින් තව සෙමිනාර්ස් කීපයක් කරා. එතකොට ඒ වගේ අපි අර දැන් normally කරන projects අපිට තියෙන challenges එක්ක අලුත් විදියට හිතලා අලුතෙන් project එක design කරලා අලුත් විදිහකට කරලා අපි ඒක සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් ඉස්කෝලේ ගත්තොත් පහසුකම් මතින් ගොඩක් අඩු ඉස්කෝලයක් තමයි මේ දුනුබෝධන විද්‍යාලය කියන්නේ. එතකොට දැන් ඉස්කෝලේ IT lab එක ගත්තොත් එතන තිබ්බේ කම්පියුටර්ස් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. අපි කලින් රෝඩ් ට්‍රැක් එකේදී ඉස්කෝලේට කම්පියුටර්ස් 10ක් දුන්නා කැම්බියෝ කම්පැනියත් එක්ක එකතු වෙලා. හැබැයි කම්පියුටර්ස් දුන්නාට ඒගොල්ලන්ට ඒක හරියට තියාගන්න IT lab එකක් තිබුණා. දැන් වම් පැත්තේ තියෙන ඉමේජස් වල වගේ නිකන් ක්ලාස් රූම් එකක කම්පියුටර්ස් දාලා ගත්තට මේක IT lab එකක් කිව්වට ස්ටෝර් රූම් එකක් වගේ තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඒක කිසිම IT lab එක ෆීලිං එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒකත් එක්ක ඩිසයිඩ් කරා මේ IT lab එක රෙනොවේට් කරලා දෙන්න. එතනදී අපි LSCG එකත් එක්ක පාර්ට්නර් වෙලා ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකටත් අපිට මේ කොවිඩ් කියන ප්‍රශ්නයත් එක්ක අපිට ගමට නිතර යන්න බැරි නිසා කොහොමද කන්ටිනියු කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. ඒතකොට අපේ ක්ලබ් එකේ තියෙන ඔපචුනිටි එකක් තමයි අපේ මෙම්බර්ෂිප් බේස් එක ලංකාව වටේම තියෙන. ඒතකොට අපි ඒ ඔපචුනිටි එක යූස් කරලා අපේ අනුරාධපුරේ ඉන්න අපේ මෙම්බර්ස් ලාගෙන් හෙල්ප් එක අරගෙන අපි එහෙ කම්පැනිස් එක්ක මුලින් අවශ්‍ය කරන දේවල් වලට කන්ටැක්ට්ස් ටික හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ AC එක ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටියට ඊට පස්සේ ක්ලාස් රූම් එකේ දොර ජනල් හදන ටිකට ඒ වගේ අපේ ලෙවල් එකකින් කරන්න බැරි වැඩ ටිකට
අපි එහෙ ඉන්න මෙම්බර්ස් ලගෙන් කන්ටැක්ස් ටික හදාගෙන ගමේ කට්ටියකට උදව් අරගෙන ඒ වැඩ ටික මුලින්ම කම්ප්ලීට් කරා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන වැඩ ටික අපි ලිස්ට් ඩවුන් කරලා ඒකට ටයිම් ලයින් එකක් හදුවා. අපි වීකෙන්ඩ් 3කින් විසිට් 3ක් ගිහිල්ලා වැඩේ කම්ප්ලීට් කරන විදිහට. එතකොට ඒ වීක් 3නේදී කරන්න තිබ්බ අපිට පේන් කරන එක, ඊට පස්සේ වයරින්, කම්පියුටර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න, කාපට් එක දාන්න, ඒ වගේ වැඩ ටිකක් අපිට කරන්න ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. එතකොට ඔය ටික අපි ලස්සන ටයිම් ලයින් එකකට හදාගෙන අපේ මෙම්බර්ස්ලම තමයි ඔය වැඩ ටික ඔක්කොම කරේ. එතකොට ඒකෙදී දැන් අපේ මෙම්බර්ස්ලා ඒ දේ කරද්දී අපිට ඇත්තටම ලේබර් කොස්ට් එකකුත් ඉතුරුනේ. ඒ වගේම අපේ මෙම්බර්ස්ලා ඒ අවස්ථාව ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. පහුගිය අවුරුද්ද පුරාවට අපේ කට්ටියට එකට එකතු වෙන්න තිබ්බ අවස්ථා ගොඩක් අඩුයි කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක කට්ටිය එකතු වෙලා ඒ සර්විස් එක කරන ගමන් ඒ ටයිම් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න අවස්ථාවක් හැදුණා. එතකොට මේකත් එක්ක ආයි අර කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙත් බජට් එක ලොකුවට යනවා. එතකොට එතනදී අපි පුළුවන් තරම් බජට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් ඒවා ගැන ફોකස් කරන්න ඕනේ. එතකොට උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් අපිට ඕන වුණා මේ ලැබ් එකේ ෆිනිෂින් එක ගන්න කාපට් එකක් දාන්න. හැබැයි ඒ වෙද්දී අපිට ඒ සඳහා ලොකු amount එකක් වෙන් කරන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපි මුලින්ම අපි කොටේෂන් කීපයක් කාවා. ඒවත් එක්ක අපි ඊට පස්සේ තව ටිකක් හොයලා බලලා දවසක් දාගෙන අපි කොටුවේ ගියා පොඩ්ඩක් බලන්න කාපට් කොහමද ප්‍රයිස් එක කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් වුණා කොටුවෙන් අර අපිට මුලින් හම්බුණාට වඩා 50%කටත් අඩු amount එකකට කාපට් එකක් ගන්න. එතකොට දැන් ඒ වගේ අපි හොයලා බැලුවොත් අපිට ගොඩක් බජට් එක කට් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. අපි අතනින් අරගත්තා නම් 150ක් වැඩියෙන් ගත්තා නම් ඒක අපරාධනේ. මොකද අපිට ඒ amount එකෙන් ඊට වඩා වෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එකම දේ වැඩි ගානකට ගන්නවට වඩා අපිට ඒ amount එක යූස් කරලා ඊට වඩා හොඳ ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ලොකු amount එකක් යන ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරද්දී පුළුවන් තරම් ඒ වගේ දේවල් වලින් බජට්ස් කට් ඩවුන් කරන්න try කරන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතනදී මම මෙන්ෂන් කරන්නේ. ඉතින් අවසානයේදී අපිට මේ වගේ IT lab එක කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්න පුළුවන් වුණා ඉස්කෝලේ ළමයින්ට. ඒක අර IT lab එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ විදිහටම ලබා දෙන්න හැකියාව ලැබුණා. ඊට පස්සේ සෙනෙහාත්‍රා ප්‍රොජෙක්ට් එක කරා. ඔය ඒකත් අපි දාගත්තේ අපි දැන් අමතර යන්න බැරි නිසා අර ලැබ් එක රෙනොවේට් කරන්න යන විසිට් එකක් දවසකම තමයි මේක දාගත්තේ. එතකොට අපිට එක විසිට් එකකින් වැඩ ඔක්කොම කවර් කරගන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට මෙතනදී මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ තුනේ ඇත්තටම දැන් රටක සංවර්ධනයට බලපාන දෙයක් මේ උපත් මරණ අඩු වෙන එක. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට දැන් මේ ගමේ තියෙන ගැටලුවක් තමයි පෝෂණය අඩුයි. ඊට පස්සේ දැන් අලුතෙන් ඉපදෙන ළමයින්ට අවශ්‍ය කරන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඕන වෙන දේවල් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වයට එක්ක ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න ඩිසයිඩ් කරේ. මෙතනදී අපි මුලින්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකට ෆන්ඩ් රේස් කරද්දී පබ්ලික් ෆන්ඩ් රේස් එකක් පටන් ගත්තා. Facebook එකේ වගේ ෆ්ලයර්ස් ෂෙයා කරලා ෆන්ඩ්ස් කලෙක්ට් කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි අපි එතනින් නවතින්නේ නැතුව ඒ ෆන්ඩ්ස් කලෙක්ට් කරන අතරේ අපි පුළුවන් තරම් try කරා ප්‍රොජෙක්ට් එකට පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් හොයාගන්න. එතකොට ඒ වෙද්දි ප්‍රොජෙක්ට් එකට සතියක් විතර තියලා අපිට පුළුවන් වුණා බෙලෝනා කම්පැනියත් එක්ක ප්‍රොජෙක්ට් එකට පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් හදාගන්න. මොකද ඒකත් එක්ක ඒ කියන්නේ අන්තිම මොහොත වෙනකන් try කරන්න කියන්නේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගන්න අපිට. එතකොට පුළුවන් හොඳ ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන දෙයක් කරන්න. දැන් අපිට මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක හම්බුනේ නැති වුණා නම් අපි අර කලෙක්ට් වෙච්ච ෆන්ඩ්ස් වලට තව ගාණක් අපි දාලා දෙයක් කරනවා. හැබැයි ඊට වඩා වැඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපිට පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තිබ්බොත්. මොකද දැන් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් නැත්නම් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක සමහරලාට කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන නිසා ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් කරා කියලා පෙන්වන්න දෙයක් කරන්න බෑ. හැබැයි අවසාන වෙනකන් try කරොත් අපිට පාර්ට්නර්ෂිප්ස් හදාගෙන ලස්සනට ප්‍රොජෙක්ට්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රෙග්නන්ට් මදර්ස්ලා 32ක් එදා සහභාගී වුණා. ඒකත් සාර්ථක විදිහට අපිට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ
ඔය ඔක්කොම කරන අතරේ ගමේ තිබ්බ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි ජල ගැටලුව. එතකොට මේකෙදී ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නය නිසා ගමේ ගොඩක් අය මේ වකුගඩු රෝග නිසා මිය ගිහිල්ලත් තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපිට ඕනුනා මේ ප්‍රශ්නලත් විසඳුමක් දෙන්න. එතනදී අපි දැන් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇත්තටම අපිට කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එක ගැන කිසිම නොලෙජ් එකක් නැහැ. ඒකට අපි අර ප්‍රොජෙක්ට් එක මාස ගානක් නැවතිලා ඉන්න කාලෙදී අපි කරේ පොඩ්ඩක් ඒ සම්බන්ධ විස්තර හොයලා බලුවා. දැන් නගම්බ රෝඩ් ට්‍රැක් ක්ලබ් එක, ඒ වගේම පේරා කැම්පස් එකේ රෝඩ් ට්‍රැක් ක්ලබ් එක, ඒගොල්ලෝ මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කලින් කරලා තියෙනවා. ඒතර අපි මුලින්ම කරේ ඒගොල්ලෝ එක්ක කතා කරලා කොහොමද මේකේ ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ, කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න ඕනේ, ඒ වගේ තොරතුරු මුලින්ම ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගමට යන්න පුළුවන් වුණාම ගිහිල්ලා ග්‍රාම සේවකයෙක් එක්ක කතා කරලා ගමේ කොතන අපි ෆීල්ඩ් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරොත්ද වඩාත්ම හොඳ කියලා. එතකොට එතනදී අපිට සජෙෂන්ස් 3ක් ආව, තැන් 3ක්. අපි එතනදිත් පොඩි රිසර්ච් එකක් කරා තැන තෝරගනිද්දි මොකද වඩාත්ම ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන තැනට දෙන එක හොඳ නිසා. එතකොට එහෙම අපි රිසර්ච් එක කරලා තෝරගත්තා දුනුපොතගම 2 කියන ගම්මානය. එතකොට මේ ගම්මානය ගත්තොත් මේ ගම්මානයාවට මේ ගම්මානයේ ඉඳන් ෆීල්ඩ් එකකට යන්න ගොඩක් දුර තියෙනවා. එතකොට ගමේ කට්ටිය වතුර ගන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොරි වලින් ගෙනල්ලා දෙන වතුර තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒකට වැඩිපුර මුදලක් වියදම් කරනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ ගම්මානයේ කට්ටිය ගොඩ කාලෙක ඉඳන් මේ ප්‍රශ්නෙට සොලියුෂන් එකක් හොයපු කට්ටිය. ඒගොල්ලොම අපිට ප්‍රොපෝසල් එකක් දුන්නා. ඒක අර අපි හදන ප්‍රොපෝසල් එකක් වගේ හොඳ ලෙවල් එකකින් ඒ ප්‍රොපෝසල් එක තිබ්බ ඇත්තටම. ඒගොල්ලන්ට ලොකු වුණා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගමේ කට්ටිය එකතු වෙලා කණ්ඩායම ලෑස්ති වෙලා තිබ්බා මේක හදන්න. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා මුලින්ම ඒගොල්ලෝ එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේක කොහොමද ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යන්නේ කියන දේවල් ටික කතා කරන්න අපි ගියාම අපිට ඕනුණා ඒගොල්ලෝ එක්ක පොඩ්ඩක් ගමේ කට්ටියම එකතු වෙලා ওই තොරතුරු ටික කතා කරන්න. එතකොට එතනදී අපි එහෙම පොඩි රැස්වීමක් කරන්න කතා කරාම දැන් ගමේ කට්ටිය දවල් වරුවේ හැමතිස්සම ඉන්නේ වගා කටයුතු වල කුඹුරු වල. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ වෙලාවෙ ඉන්න බැරි නිසා ඒගොල්ලෝ අපෙන් ඇහුවා රැට පුළුවන්ද කියලා. එතකොට දැන් අපි ඒ වෙද්දී IT ලැබ් එක හදන්න ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ නැවතිලා හිටිය දවසක්. ඉතින් අපි කිව්වහම ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඉස්කෝලේ එන්න කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම ගමේ කට්ටිය 10 දෙනෙක් වගේ එකතු වෙලා කියලා. හැබැයි රෑ 4 විතර අපි වැඩ කර ඉඳිද්දී ගමේ කට්ටිය ලොකු පිරිසක් එකතු වෙලා ආවා. ඒතකොට දැන් පවුල් 60ක් විතර ඉන්න එකේ පවුල් 20ක් 30ක් විතර එතනට එකතු වුණා. ඒතකොට එතනදී අපි කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කියන්නේ අපි මේ ව්‍යාපෘතිය මේගොල්ලන් ලබා දෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේක ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යන්නේ, ගමේ කට්ටියට වතුර දෙන්නේ කොහොමද, මේන්ටේනන්ස් කරන්නේ කොහොමද, ඒ කියන දේවල් ගැන කතා කරලා එකඟතාවයන් වලට ආවා. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ෆන්ඩ් රේස් කරන එක ගැන කතා කරොත් අපි මුලින්ම FB ෆන්ඩ් රේස් එකක් පටන් ගත්තා. මොකද අපිට හැමතිස්සෙම හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකකටම පාර්ට්නර්ස්ලා හම්බෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. පාර්ට්නර්ස්ලා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න බැරි නිසා අපි FB ෆන්ඩ් රේස් එකක් පටන් අරගෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකට ෆන්ඩ් රේස් කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් ওই දේවල් ඔක්කොම කරගෙන යද්දී දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ යන ප්‍රොසෙස් එක දන්නවා. කරන්න ගමක් තෝරගෙන තියෙනවා, ලොකේෂන් එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ ඉස්සරහට මේන්ටේන් කරගෙන යන සිස්ටම් එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ෆිල්ඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කම්පැනියක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි කලින් කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා අපි දැනගත්ත එකක් තමයි මෙතන අපි හරියට නොලෙජ් එක නැතුව ගියොත් කම්පැනි වල කට්ටිය අපි රවට්ටලා අපෙන් වැඩි ගාණක් අරගෙන හැබැයි එතනට වැඩක් නැති ෆිල්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම මෙතන වෝටර් ටෙස්ටිං එක කරලා ඒකට ගැලපෙන විදිහේ ෆිල්ටර්ස් වලට කම්පැනිස් කීපයකින්ම කොටේෂන් ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් කොටේෂන් ගත්තත් ඉතින් අපේ පැත්තෙන් අත්තරම ලොකු අයිඩියක් නැහැනේ කොහොමද හොඳම එක කියලා. එතකොට අපි එතනදී අපේ කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙලා ඒ ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන කට්ටිය හිටියා. එහෙම කට්ටියව කන්ටැක්ට් කරගෙන ඒගොල්ලන් එක කොටේෂන් ඇනලයිස් කරලා හොඳම ෆිල්ටර් එක සහ
එතනට ගැලපෙනම ෆිල්ඩ් එක තෝරගෙන ABC කියන කම්පැනියෙන් ඔෆර් කරපු ෆිල්ඩ් එකත් එක්ක ප්‍රොජෙක්ට් එක කන්ටිනියු කරන්න පටන් ගත්තා. එදා ඒ අපි ෆිල්ඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ගිය දවසේ ඒ ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ඇත්තටම මාර සතුටක් ඒ මොනවල තිබ්බ. මොකද අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරපු දෙයක් ඒගොල්ලන් ලැබෙන දවසක්. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න පුළුවන් වුණා. එතනදී අපි මේක මේන්ටේන් කරන් යන ප්‍රොසෙස් එක, ඊට පස්සේ වතුර ලබා දෙන්නේ කවුද, ඒ දේවල්, ඊට පස්සේ දැන් මෙතනදී වතුර ඉෂු කරද්දී ෆන්ඩ් එකක් කලෙක්ට් කරනවා. එතකොට එතනදී එන ඇඩිෂනල් ෆන්ඩ්ස් ඉස්කෝලේ මේන්ටේනන්ස් කටයුතු වලට දෙන්න. මොකද දැන් ඉස්කෝලේ අලුතෙන් IT ලැබ් එකක් හදලා එතකොට එතනත් වැඩිපුර කොස්ට් එකක් යනවා ඉස්කෝලේට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට. එතකොට ඒ දේවල් වලට ගමෙන්ම හෙල්ප් එකක් කරන විදිහට ප්‍රොසෙස් එක හදලා ඒ විදිහට ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් කරාම දැන් අපිට අවසාන වශයෙන් දැන් අපේ මෙම්බර්ස්ලා ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක පහුගිය අවුරුදු පුරාවට යන්න බැරි වුණා කොරෝනා ගැටලුව නිසා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොජෙක්ට් එක දකින්න වුණා තිබ්බා. ඒකත් එක්ක අපි ෆයිනල් විසිට් එකක් දාගත්තා ගමට යන්න. එතකොට එතනදී ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු නොවුන විදිහට ඉස්කෝලෙන් ලොකු උත්සවයක් ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඒක ඇත්තටම මගේ රෝඩ් ට්‍රැක් ලයිෆ් එකේ අමුතුම වෙනම දවසක් තමයි ඒක. මොකද අපි ඉස්කෝලේට යනකොට ඉස්කෝලේ ගේට්ටුව ළඟ ඉඳන් හෝල් එක වෙනකන් ළමයි දෙපැත්තේ ඉඳගෙන අප්පුඩි ගහ මල් තියාගෙන ඒක මාරම ආදරණීය විදිහකට අපි එදා පිළිගත්තා. ඉතින් මාත් එක්ක එදා හිටිය හැමෝම පිළිගන්න ඇති ඒක වෙන කිසිම ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් අපිට ලැබුණ නැති එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ වගේම තමයි දැන් ඒ ඉවෙන්ට් එකේදී එක එක අංග තිබ්බා. ඒකෙදී දැන් ළමයින් කොටසක් කියපු සින්දුවක් තමයි වනසිව්පාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද දෙවිදල්තාවුන් වැනි මිනිසුන්නේ. ඔන්න ඔය ගීතය කිව්වා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම හිතන්නේ අපිත් එක්ක හිටිය හැමෝගෙම ඇහැට කඳුලක් එන්නේ නැති. මොකද අපි අර අවුරුදු 2ක් පුරාවට ගමේ කට්ටියත් එක්ක ඉඳලා ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරපු දෙයට කෘතඥ වේදීත්වය ඒගොල්ලෝ පර කරේ නිකන් සමරුවකින්වත් නිකන් කතාවකින්වත් නෙමෙයි, හදවතින්ම හදවතට දැනෙන විදිහට තමයි ඉතින් ඒ දේ කරේ. ඉතින් අපි අවසාන يعني ෆයිනල් විසිට් එකත් එක්ක ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් කරා. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සස්ටේනබිලිටි එක සහ ඉම්පැක්ට් එක ගැන කතා කරොත් අපිට පුළුවන් වුණා රොටර් ෆෝකස් ඒරියාස් 7න් 5ක් කවර් කරන්න. ඉතින් ඔය ෆෝකස් ඒරියා 5 කවර් වෙද්දී නිකම්ම SDG goals 9ක් ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් කවර් වෙලා තිබ්බා. එතකොට දැන් මේ විදිහට මේ ෆෝකස් ඒරියාස් කවර් වෙද්දී ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉම්පැක්ට් එක වෙනම කියන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඔයගොල්ලන්ටම හිතලා බලුවොත් නිකම්ම තේරෙනවා. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒ විදිහට ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන විදිහට අපි කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අන්තිමට කිව්වොත් ග්‍රාම ප්‍රබෝධයේ we live through the beautiful souls of තුනුපතගම. අපි ඒ අවුරුදු 2ක් පුරාවට කරපු වැඩේ අපි යම්කිසි මුදලක් වියදම් කරලා අවුරුදු 2ක් කරේ මොකද්ද? ඒ දේ එතනින් එහාට පවත්වාගෙන යන්න ලීඩර්ෂිප් එක ගමේ කට්ටිය විසින් බාරගත්තා. මොකද ග්‍රාම ප්‍රබෝධය කියන්නේ අපි කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වුණාට ගමේ අයගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. එතනින් වෙන ඉම්පැක්ට් එක ඒක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. තව අවුරුදු 10ක් 20කට ඒ දේ පවත්වාගෙන අනේක ඒ ගම්වාසීන් විසින් ලීඩර්ෂිප් එක බාරගත්තා. මොකද අපි ෆීල්ඩ් එක දීලා આવොත් ඒ ෆීල්ඩ් එක එතනින් මොකක් හරි මේන්ටේන් එකක් ඇවිල්ලා ෆීල්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙලා ඒක එතනින් නැවැත්තුත් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩක් නැහැ. හැබැයි ගම්වාසීන් මේකට මේන්ටේනන්ස් වලට ෆන්ඩ්ස් කලෙක්ට් කරගන්න ප්‍රොසෙස් එක හදාගෙන ඒකේ ලීඩර්ෂිප් එක අරගෙන ඒ විදිහට ඒ සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතියම අපි කරපු දේ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නේ ලීඩර්ෂිප් එක ඒගොල්ලෝ අරගෙන තමයි අපි ගම්මානෙන් ආවේ. එතකොට තව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් මේක අපි කමියුනිටි සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වුණාට එතනින් එහාට ගිය දෙයක් ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක තියෙනවා. මොකද දැන් අනිවාර්යෙන් දැන් අපි මොන දේ කරන්නත් අපේ මෙම්බර්ස්ලා නැත්තම් අපිට මේ දේ කරන්න බෑ. ඒතකොට මෙම්බර්ස්ලාගේ තියෙන පැෂන් එක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒ උමනාවත් එක්ක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක කන්ටිනියු වෙන්නේ. එතකොට ඒ දේ කරන අතරේ කමියුනිටි සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වුණාට ක්ලබ් සර්විස් ඇස්පෙක්ට් එක හොඳට වෙන තැනක් තමයි
මේ කමියුනිටි සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් කියන්නේ. මොකද අපේ මෙම්බර්ස්ලා එකතු වෙන තැනක් ඒගොල්ලන්ට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ටයිම් එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් අපි පහුගිය අවුරුද්ද ගත්තොත් අපේ ක්ලබ් සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් අපිට ගොඩක් කරන්න බැරි වුණා කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක. හැබැයි මේ වගේ කමියුනිටි සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් එකක එකතු වෙනකොට තමයි කට්ටියට පුළුවන් වුණේ මේ ක්ලබ් එකේ මෙම්බර්ස්ලා එකට එකතු වෙලා එන්ජොයි කරන්න. එතකොට දැන් ග්‍රාම ප්‍රබෝධය යනවා කියන්නේ අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න යනවා ට්‍රිප් එකක් වගේ. අපි එක වීක් එකක් ගිහලා අපේ මෙම්බර්ස්ලාම ආයෙ කවදාද යන්නේ කියලා. මොකද ඒකේ ඒ තරම් එන්ජොයි කරනවා කට්ටිය. අපි යද්දී විවිධ රූට් වලින් ගියා. අපි කලාවැව පැත්තෙන් තියෙන ලස්සන රූට් එකක් හම්බ වුණා. ඔය පළවෙනි ෆොටෝ එකේ තියෙන කලාවැව විශ්මත් ඉඳගෙන ඒ වගේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින්න අවස්ථාවක් හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ ගමේ තියෙන ගැමි රසය විඳින්න අවස්ථාවක් හම්බ වුණා. මෙම්බර්ස්ලා එක්ක දැන් IT ලැබ් එකේම හදද්දී ඒ වැඩ කරන ගමන් මෙම්බර්ස්ලා එක්ක අපි ටයිම් එක ගත කරනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ එක්ක කතාව ඒ කියන්නේ කට්ටිය එකතු වෙලා කතා කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් ෂෙයා කරගන්නවා. ඒ වගේ අර කට්ටියට එකතු වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් එන්ජොයි කරන ටයිම් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අර කමියුනිටි සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී සර්විස් එකට සීමා වෙන්නේ නැතුව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කට්ටියත් එක්ක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ඒ දේ ඒ ඔපචුනිටිස් යූස් කරන්න කියලා තමයි එතනදී කියන්න ඕනේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් මම ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදිහට පහුගිය අවුරුද්ද පුරාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. චැලෙන්ජස් කොහොමද ටැකල් කරන්නේ, ටීම් වර්කින්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් කමියුනිටි සර්විස් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදිහට මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ඕනවට හෝ එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ටාගට් එකක් අචීව් කරන්න, මොකක් හරි ටාගට් එකක් කවර් කරන්න ඕනවට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න එපා. හැමතිස්සෙම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉම්පැක්ට් එක ගැන හිතන්න, තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එකට සස්ටේනබල් සොලියුෂන් එකක් දෙන විදිහ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න. ඒක තමයි වටින්නේ. ඒ වගේම චැලෙන්ජස් ආවහම ඒ චැලෙන්ජ් එක බාධාවක් කරගෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක එතනින් නවත්තන්න එපා. අලුතෙන් හිතන්න. ප්‍රොජෙක්ට්ස් අලුතෙන් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක අලුතෙන් රීබිල්ඩ් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම කරාට වඩා හොඳ ඉම්පැක්ට්ෆුල් විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ස්කෝප් එක වැඩි කරලා ලස්සන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉම්පැක්ට්ෆුල් දෙයක් කරන්න කියලා තමයි හැමෝටම කියන්නේ. Thank you for listening. Over to you, Pranita. Yeah. Thank you, Reshika Marley, for the presentation and the words. Yeah, Reshika කිව්වත් වගේ මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී පුළුවන් තරම් හැමතිස්සෙම මෙයා කිව්ව විදිහට ඒ කියන්නේ කමියුනිටි සර්විස් කරන ගමන් පුළුවන් තරම් බලන්න ක්ලබ් එකේ මෙම්බර්ස්ලා එන්ගේජ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ එතනදී හැදින බොන්ඩ් එක මම හිතන්නේ අවුරුදු ගානකට තියෙනවා. දැන්ටම ග්‍රාන්ඩ් ප්‍රොපෝද ඒ කණ්ඩායම මාරිදට ෆිට. ඉතින් දැන් මම ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ කලින් වගේම පෝල් එකක් ෂෙයා කරනවා. ඔයගලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක දෙන්න. ඔව්. Guys, I'll be closing the poll in another 10 seconds. So thank you, Reshika, again, and thank you guys for giving us your feedback, and thank you for being with us in the past 2 days. And yeah, and just wanted to mention that Reshika කිව්වා වගේ ගමන මාර
fun. දවසක් කර යන්න ලැබුණ එකට ඒ වගේ එකට thank you and අපු අද ප්‍රොජෙක්ට් එකට සහභාගී වෙච්ච හැමෝටමයි ඊයේ දවසේ සහභාගී වෙච්ච හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් නැවත හමුවෙමු. ලබන වසරේ මුල් භාගයේ ඔයගලන්ට තවත් මේකෙම දෙවෙනි අදියර බලාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකෙදි ගොඩක් දුරට ඔයගලන්ට අපි කොම් සර්විස් පැත්තෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට ගියා සහ කරපු ඇවෙනියුස් වලින් ප්‍රොෆෙෂනල් පැත්තෙන් කියන්නේ CSR පැත්තෙන් වැඩ කරන අය ගෙන්නලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකටත් සහභාගී වෙන්න. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතියි. සුබ රාත්‍රියක්.